ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи дониш ва санҷиш, ҳар яке шуморо хушомадед мегӯям. дори чанд вақт буд ки барномаи дониш ва санҷиш пешкаши шумо набуд ва воқеан баъзе сабабҳо буд ва алҳамдулиллаҳ мана имрӯз мо боз якҷоя бо шумо ҳастем ва барномаро омода кардем. ва эфири мо эфири мустақим аст. Тамошобинони азиз, онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо мекунед, ба дӯстонатон равон кунед эфирро. ва ман низ ин лаҳзаҳо кӯшиш мекунам эфирро ба дигарон фиристам, то ки ҳамагон моро тавонанд тамошо кунанд. Аз ду қисм иборат аст барномаи мо ва ин лаҳза ман линкро пешкаши шумо месозам. Тамошобинони азиз, як лаҳза. Линкро пешкаши шумо месозам. Шумо метавонед хуб навишта кунед ё ин ки зер кунед, зери чат навишта мекунем линкро. Баъд аз он дохил ба барнома шавед. Ин лаҳза ман дар телеграм низ дар замони донистан барномаро мефиристам, то ки мухлисон ва тамошобинони мо аз телеграм низ ворид шуда тавонанд. хуб, линкро ман ин лаҳза инҷо интихоб кардам ва хуб як лаҳза, то ки тавонем дар зери чат фиристем барои шумо. марҳамат. Play Bluecat ва ана ҳамин линке ки шумо мебинед, як маротиб зер мекунед рӯи экран он чизе ки шумо мебинед ва дохил ба барномаи мо мешавед. хуб, умедвор ҳастам ки экранро шумо хуб дида метавонед ва дохил шуда метавонед ба барнома. марҳамат. онҳое ки ин лаҳзаҳо хеле хуб пайваст шуданд ба барномаи мо, онҳое ки тарзи ворид шуданро медонанд, зуд дохили барномаи мо мешаванд. онҳое ки намедонанд, як бори дигар ман ёдрас мешавам. ана ҳамон линке ки шумо зери чат мебинед ин лаҳзаҳо, онро як бор зер мекунед бо телефони мобилиятон ва дохил ба барнома мешавед. яъне саволҳо дар дохили барномаи мо мешавад. хуб, мо ёдрасӣ нашудем, дӯстони азиз. нагуфтем ки имрӯз барномаи мо мешавад, аммо онҳое ки хуб медонанд ва онҳое ки дӯст медоранд барномаи моро, аллакай бо мо пайваст ҳастанд ва дар барномаи мо ҳастанд. хушомадед мегӯям. ман аллакай мебинам ки чанд нафар дохили барномаи мо шуданд. хушомадед. хеле хуб. ва ҳамагӣ хеле кам тамошо мекунанд моро ва сабабаш маълум аст. сабаб маълум ки мо чандин вақт боз барномаро пешкаши шумо накардем ва умедвор ҳастам ки пайдо мешаванд онҳое ки дӯст медоранд ва дар барнома иштирок мекунанд. шояд ки қисмати аввалро бо онҳое ки дохили барномаи мо мешаванд, як ҳадди аққал 10 нафар ки шудем, баъдан оғоз кунем. хуб, ман интизор ҳастам. тамошобинони азиз, марҳамат, дохил шавед. хуб, хеле хуб. 5 нафар дар дохили барномаи мо ҳастанд. яъне ки онҳое ки мехоҳед дар барномаи мо иштирок кунед, ба каҳуд не, балки Bluecat навишта шудааст. чуноне ки шумо дар рӯи экран мебинед, Bluecat. инҷо ман ба фикрам нишон медиҳам, рӯи экран навишта шудааст. ва он линке ки зери чат аст, линке ки зери чат аст. хуб, ман як бори дигар онро барои шумо мефиристам. ана ҳаминро зер мекунед, то ки ворид ба барнома шавед. ҳамон линке ки навакак ман хуб барои шумо нишон додам. ва хуб, биёед қисмати аввалро оғоз мекунем. онҳое ки дертар пайваст мешаванд, онҳо дертар дар қисмати дигари бозии мо иштирок хоҳанд кард. яке аз номҳои Қуръон, аз он вариантҳое ки шумо рӯи экран мебинед. китоб, фурқон, алифбо ва ё намедонам кадомаш дуруст аст.
یکی از نام‌های قرآن از اون وریانت‌هایی که شما می‌بینید. من امروز واقعاً سوال‌های عادی و آسان رو انتخاب کردم تماشاگران گرامی. مرحمت. کدامش درست است؟ از آن وریانت‌هایی که شما این لحظه‌ها روی اکران می‌بینید. خب در مدت 30 ثانیه جواب‌های شما. خیلی خوب و همه آنهایی که در برنامه ما اشتراک میکنند جواب‌های درست گفتند. خب من این لحظه در ثواب شیستای قرآن دستور عمل انسان این لحظه ها برنامه رو روان میکنم تا که بعضی از تماشابینان ما توانند وارد به برنامه شوند. خیلی خوب و میبینیم که هم به جاهای بهترین گذشتند. ناظم جان، ام کلثوم، مینا، محمد و فلسطینی آنهایی که در برنامه ما اشتراک کردند و ناظم جان اولین شده و جوابهای درست برای ما گفتند. مبارک باشد. سوال 2. وقتی قرآن گوییم کدام از این کلمه ها را می پیوندیم؟ یعنی قرآن، وسیع، مجید، کلام، صحیح، کدامش درست است؟ یا صالح، کدامش درست است؟ وقتی قرآن می گوییم کدام از این کلمه ها را می پیوندیم؟ جواب های درست شما تماشاگران عزیز. در واقع بسیار سوال های عادی و آسان را امروز ما و شما انتخاب کردیم. خب میبینم که الکی همه جوابهای درست رو انتخاب کردند. بله، قرآن مجید میگویم. و بیاید به سوال دیگر میگذاریم. ناظم جان چون به جای اول ناظم جان هستند، بله، فلسطینی و محمد آنهایی که جوابهای درست گفتند. به سوال دیگر میگذاریم. سال نازل شوی قرآن کریم 1991، 722، 650 میلادی و یا 611 میلادی کدامش درست است؟ از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید. سال نازل شوی قرآن کریم کدامش درست است؟ کمی تاریخ در باره قرآن تماشاگران عزیز. واقعاً باید ما و شما دانیم اینک کدامش از آن جواب ها درست بود. بله، سالی 611 میلادی و تقریبا قریب همه آنهایی که در برنامه ما اشتراک داشتید جوابهایتان درست بود. مبارک باشد و دوام میدهیم. قاسم عادلیان، ام کلثوم، محمد، فلسطینی، عبدالله آنهایی که در جایهای نمایان هستید مبارک باشد. به سوال دیگر میگذاریم. سوال 4. در کدام ماه قرآن نازل شد؟ ماه ذوالحجه، سال نو، ماه رجب و یا ماه رمضان کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید؟ در کدام ماه قرآن نازل شده بود؟ خب جوابهای شما 30 ثانیه وقت بود و همه به فکرم انتخاب کردند و همگی جوابهای درست گفتند. بله، در ماه رمضان. دوام میدهیم. ناظم جان، قاسم عادلیان، مینا، محمد، فلسطینی آنهایی که در جاهای بهترین هستید مبارک باشد. کدام شب قرآن نازل شد؟ شب معراج، شب قدر، شب ذوالحجه و یا روز نو کدامش از آن وریانت هایی که شما میبینید درست است؟ کدام شب قرآن نازل شد؟ سوال های عادی و سوال های آسان امروز، چون که بعد از چند وقتی که ما و شما یک فاصله داشتیم، ما و شما خسته بودیم شاید، و امروز سوال های عادی را و آسان را انتخاب کردیم. بله، همه جواب های درست گفتند. بله، شب قدر است. در شب قدر قرآن نازل شد. ناظم جان، ام کلثوم، آسیه، قاسم عادلیان، فلسطینی آنهایی که بهترین جای را سزاوار هستند. سوال رقم 6. جای نازل شوی قرآن
مدینه، مسجد نبوی، مکه، غار حرا و یا شام و یا در مسجد اقصی کدامش درست است؟ در کجا قرآن نازل شد؟ اولین مراتبه. و جوابهای شما تماشابینان عزیز. کدامش درست است از آن وریانت هایی که این لحظه ها شما میبینید؟ خیلی خوب. و 4 نفر جوابهای درست گفتند. 3 نفر جوابشان خطا بود چون در مسجد نبوی گفتند و 1 نفر شام را انتخاب کردند. اما 4 نفر بله جوابهای درست گفتند. اولین مراتب قرآن در مکه در غار حرا نازل شده است و آنهایی که به جاهای بهترین برآمدند ما میبینیم با شما. ام کلثوم ناظم جان فلسطینی، همچنین دلشاد عبدالله، آنهایی که کوشش ها دارند به جای پیش برای برآمدن. و سوال 7. قرآن به کدام از فرشتگان وحی شد؟ از آن فرشتگانی که شما در پایان ببینید، میکائیل، جبرائیل، نمیدانم و یا اسرافیل، به واسطه کدام فرشتگان وحی شد؟ اینک جوابهای شما و میبینیم که ها جوابهای درست میگویند و به جاهای بهترین و به جاهای پیشترین میبرایند. و 9 نفر جوابی درست گفتند. جبرائیل علیه السلام، بله این بود جوابی درست و آنهایی که به جایهای بهترین برآمدند. جای سوم فلسطینی مبارک باشد، جای دوم کلثوم و جای اول نصیب ناظم جان گردید. و ببینید خالها را نیز ببینید که بسیار به هم نزدیک، یعنی خب هم ام کلثوم هم فلسطینی تقریبا که در جاهای بهترین بودن. همچنین جای 4م چون که شما میبینید روی اکران قاسم عادلیان و محمد، همچنین مینا، دلشاد، اوسیه، آنهایی که و امید نیست خالهای خوب گرفتند. خب تماشابینان عزیز، امیدوار هستم که برنامه شوق آور است. امیدوار هستم که برای شما پسند است و اگر چنین که باشد انشالله باز ما و شما دوام خواهیم داد. قسمتی دیگری بازی را من این لحظه ها آماده میکنم. خب یک لحظه. خب یک لحظه من قسمتی دیگری برنامه را این لحظه پیشنهاد شما خواهم کرد انشالله. خب خب بیایید شما نیز تماشا کنید طرز آماده کردن برنامه ما را. خب بسم الله. و این دم برنامه ما عبارت از 8 سوال است و 8 جواب. و تماشابینان گرامی مرحمت لینک را من این لحظه زیر نوار برای شما پیشکش میکنم تا که شما توانید در برنامه ما اشتراک داشته باشید. خب مرحمت داخل شوید. اولین شده داخل شوید و اولین شده جوابی درست را گویید تا که به جاهای سزاوار به جاهای بهترین برایید. و انشالله کوشش میکنیم باز من بعد برنامه رو هفته های دیگر نیست باز پیشنهاد شما کنیم و کوشش میکنیم که تا توانیم ما و شما یک جا در برنامه اشتراک داشته باشیم و دانش گیریم و دانشمان را سنجیم، در واقع وقتمان را خوش گذرانیم. و در اکثریت شهرها یا مملکت های دنیا واقعا امروز روز جمعه روز استراحت است و وقتی حتی اگر در بعضی جاهای استراحت هم نباشد بعد از کار خسته شده می آیند بسیاری از تماشابینان ما و وقتی خودشان را میخوان خوش گذرانند. همچنین تماشابینان عزیز برای فرزندان خودتان نیز توصیه کنید تا که آنها داخل شوند و بازی کنند. تلفن را نیز به 2 قسم جدا کرده می شود تماشابینان عزیز، چون که پیشتر ما گفته بودیم تلفن در یک قسمتش
یوتیوب مانده می شود و در قسمت دیگرش این برنامه ما را دانش و سنجش را شما می توانید که و خودتان برآورده کنید، یعنی مانع در روی اکران و خب هم تماشا کرده می توانید و همچنین به سوال ها جواب های درست برایمان گفته می توانید. و خب می بینم که خیلی نفران، تقریبا 10 نفر این لحظه ها وارد به برنامه ما شدند و ما و شما قسمتی دیگری برنامه رو نیست که عبارت از 8 سوال و 8 جواب است آغاز میکنیم. اما ما می بینم که تماشابین خیلی زیادتر است، تماشابین خیلی زیادتر است و بیایید تا آن دمی که اکثریت دیگران داخل می شوند ما و شما یک کمی چت شما را خوانم و به بعضی از سوال هایی که شاید جواب گفته میتونیم جواب هم گوییم. خب دلشاد عطازاده گفتند که در یک هفته 2 بار بازی شود، یعنی همین آزمون را میگویند. تشکر دلشاد، انشالله ما کوشش میکنیم که اگر که وقت دست دهد البته 2 بار میکنیم. اما چون که شما میبینید و شما شاهد هستید نه اونقدر تماشابین زیاد هستند. البته ما آنهایی که برنامه را آماده میکنند میخواهند که تماشابین زیاد باشد تا که شوق‌آور گذرد بازی. از این خاطر وابسته از خود ما و شما است، یعنی تنها از من وابستگی ندارد. عارف دولتов سوال دادند که چگونه میتوانیم داخل شویم. و خب یک بار دیگر یادرس میشم تماشابینان عزیز، برنامه ما برنامه مستقیم است. هر جایی که شما ما رو تماشا میکنید در افیری مستقیم، یعنی پریمای افیر تماشا میکنید و شما میتوانید وارد به برنامه ما شوید. تنها همون لینکی که خب در زیر چت برای شما ما نوشته کردیم، همون لینک رو زیر میکنید و داخل به برنامه میشید. دوباره من آن رو برای شما این لحظه روان میکنم. یعنی همین لینکی که این لحظه ها شما میبینید زیر چت یک مراتب با تلفنتان یا اینکه با کامپیوتر باشد با کامپیوتر زیر میکنید، داخل به برنامه میشید. جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتان تخلص انتخاب میکنید، مثل همین تماشابینان ما که این لحظه ها به خودشان تخلص ها انتخاب کردند و داخل شدند و یعنی عادی است، در داخل شدن مشکل ندارد. انشالله هر یک از شما میتونه داخل شود. خب مسلم، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب الحمدلله، الله شما نیز راضی باشد، خوب هستیم. و خب خیلی خوب. گفتن در آماده نمی شود. نه، باید که در آماده شود، چون پیشتر ما از پلتفرم کهوت استفاده میکردیم و بعد از آن که کهوت در بعضی دولت های دنیا موافق تحریم که بود، تحریم کرده شده بود، بسته شده بود، ما اینش رو انتخاب کردیم. اما این برنامه در همه جاهایی که در دولت های دنیا گشاده است، یعنی هر یک کس میتواند که به واسطه همین برنامه داخل شود. خب بیایید نباشد قسمت دیگری برنامه را آغاز میکنیم. کدام از فرشتگان خبری جزای قوم لوط را آورد؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، جبرئیل و ملک الموت و یا نمیدونم کدام از فرشتگان خبری جزای قوم لوط را آورد. بسیار سوالی عادی و تاریخ است، اینک ما و شما تاریخ را به خاطر میآوریم. تماشاگران گرامی، جواب های شما. خب خیلی خوب. و 4 نفر جواب های درست گفتند. بله، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، 3 فرشته که خبری جزای قومی لوط را آوردند. خب میبینم که همه جوابایی تقریبا زیاد نفران جوابایی درست گفتند. اینک اگر آماده باشید تماشاگران عزیز باز هم دوام خواهیم داد
که با جاهای پیش برآمدن ما و شما این لحظه ها نگاه میکنیم. امی کلثوم، قاسم عادلیان فلسطینی، امیرجان و موحید، آنهایی که نامهایشان در بالاترین خط هست. خیلی خوب. و کیروش هم شمشیری الله یعنی سیف الله میگفتند. ابن زبیر، خالد ابن ولید، عمر بن خطاب و یا ابو طالب کدامش از آن وریانت هایی که شما این لحظه میبینید درست است. کیرا شمشیری الله میگفتند. 13 نفر جوابهای درست گفتند. بله، خالد ابن ولید. و جوابهای شما را قبول کردم. همچنین در زیر چت نیز من میبینم که بسیار نفران جوابهای درست گفتند. دوام میدهیم تماشاگران گرامی. شریف ابو عبدالله دلشاد موحد ام کلثوم، آنهایی که در جاهای بهترین هستید، شما را تبریک میکنم. و سوال دیگر میگذاریم. خلیفه چهارم علی الله عز و جل راضی باشد کی را سوزانیده بود؟ جهمی ها را، رافیدی ها را و یا مرجعه ها را و یا یهودان را؟ کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ و این یک چند سوال ها از تاریخ است. کدامش از آن وریانتی که شما میبینید درست است؟ بله، و کمترین ها جواب های درست گفتن رافیزی ها را. و کیا جواب های درست گفتن بیاید میبینیم آنها به جاهای بهترین شاید برآمده باشند. دلشاد مهاجر فلسطینی، نیسا، آنهایی که سمیه، آنهایی که در روی اکران ما و شما میبینیم و در جاهای اول هستند. خیلی خوب تماشاگران گرامی، دوام میدهیم. به سوال 4 میگذاریم. کدامی از این مسجدها جدا شده است؟ یعنی در دوری ها شاید گفته هم می شود. مسجد قبا، مسجد کعبه، مسجد نبوی و یا مسجد الاقصی، کدامش از آن وریانت هایی که شما می بینید درست است؟ کدامی از این مسجد ها جدا شده و یا در دوری ها گفته می شود؟ خب، جواب های شما رو این لحظه ها قبول می کنیم. همچنین زیر چت نیست جواب ها. بله، 10 نفر اکثریت جوابهای درست گفتن مسجد الاقصی. و کیا به پیش برآمدن بیاید نگاه میکنیم. آنهایی که در جاهای اولین هستند. دلشاد، قاسم عادلیان، محمد طالب و امید. مبارک باشد. رقابتی خیلی خوب. و به سوال دیگر میگذاریم. رقم 5. سوال 5. تا اسلام در کعبه چند بت و صنم ها را عبادت میکردند؟ انا همون قریشی هایی که در کعبه بودند. 950 یگان تا 360 دانه یا 99 دانه چند بت و صنم ها را قریشی های مشرک عبادت میکردند تا آمدن اسلام در کعبه؟ کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید؟ یعنی خیلی خوب تماشاگران گرامی، و میبینم که زیادتر نفران، یعنی اکثریت جوابهایشان درست بود و این 6 نفر گفتند که 360 بت و صنم ها را قریشی ها در کعبه تا آمدن اسلام عبادت میکردند و درست گفتید شما. جواب شما درست بود. و آنهایی که به جاهای پیش برآمدند. دلشاد، قاسم عادلیان، ام کلثوم، طالب و محمد. مبارک باشد. فلسطینی نیست، کوشش ها دارند که به پیش برآیند. به سوال رقم 6 میگذاریم. کدامی از اینان تابعین بود و پیروی صحابگان میکرد؟ یعنی پیروی صحابگان میکرد. ابن سیرین، ابن کثیر، بخاری و یا ابو هریره. یعنی صحابگان را دیده است و تابعین بود، صحابه را دیده است و پیروی از صحابگان میکرد. از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید. خیلی خوب. و میبینم که الکی جواب های زیاد آمده رسید. تماشاگران عزیز،
شاید یکی از سوال‌ها نسبتاً مشکل بود، اما یک چند نفر در داخل برنامه ما نیز جواب‌های درست گفتند. BGDDD نام بسیار مشکل، تخلص جواب درست را در چت ما نوشته کردند، ولی ابن سیرین. و دو نفر نیز در داخل برنامه ما از همه آنهایی که اشتراک میکردند جوابشان درست بود. اما کی بود اون دو نفر؟ میبینیم که به جاهای پیش شاید برآمده باشند آن دو نفری که جوابی درست گفتند، اما آنهایی که جوابهای خطا گفتند به زینه های پایان فرآمدند. ناظم جان ابو عبدالله انصار نیسا و اکثریت را شما میبینید روی اکران ما. سوال رقم 7: در نزد آدم علیه السلام کی سجده نکرد؟ همه سجده کرد، فرشتگان سجده نکردند. نمیدانم و یا ابلیس کدامش درست است. بسیار سوال عادی است. در نزد آدم صفی الله کی سجده نکرد؟ سجده سلام کدامی از اینها وریانت هایی که شما میبینید؟ فکر میکنم که همه جوابهای درست میگویند. بله اکثریت قریب همه جوابهای درست گفتند. فرشتگان نه، بلکه ابلیس. جوابی درست ابلیس سجده نکرد و از کافران گشت. ابلیس از عائله جین ها بود و نافرمانی کرد الله سبحانه و تعالی را و از کافران گشت. و خب بیایید اکنون ببینیم که به پیش برآمدند. ناظم جان، شریف، آسیه، دلشاد، مینا، آنهایی که در جاهای اول هستند. جای وزکنی را نیز میبینیم، بعضی ها بالا هم برآمدند. سوال آخران و سوال هشتم: بعدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی خلیفه اعلان شده؟ ابوبکر، عباس، عمر و یا سلمان فارسی کدامش درست است؟ بسیار سوال عادی و آسان است. بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم کی خلیفه اعلان شده؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید. خیلی خوب و قریب همه جواب های درست گفتند و همه تقریبا جواب های درست گفتند بجز دو نفر عمر الله از وی راضی باشد و را انتخاب کردند که اما جواب نادرست است. جوابی درست ابوبکر صدیق الله از وی راضی باشد بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم خلیفه مسلمانان شد. و خب قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید. بیایید میبینیم که ها جاهای بهترین را این لحظه سزاوار شدند. جای دوم فلسطینی، همچنین ناظم جان نیز جای دو، دلشاد جای اول. خب خیلی خوب، دو نفر ناظم جان و فلسطینی. ببینید این در تاریخ برنامه ما بار اول است که دو نفر جای دوم را میگیرند، یعنی خالی یک خیله 88 و 88. تبریک میکنم شما را. ناظم جان، فلسطینی، بهترین رقابت بینتان بود. همچنین جای 3 آسیه، جای 4 محمد، ام کلثوم 5، امیر جان مبارک باشد 6، شریف و همچنین مینا، قاسم، عادلیان، ابو عبدالله، آنهایی که در جاهای نمایان هستند و شما باقی مانده ها را من روی اکران برایتان نشان میدهم. آنهایی که اشتراک کردند و بعضی خالها را سزاوار شدند و بهترین جاها را خب ناظم جان، فلسطینی و دلشاد جای اول رو گرفتند. مبارک باشد. تبریک میکنم شما را صمیمانه. و تماشابینان عزیز، شما برنامه دانش و سنجش را در شبکه دانش و سنجش تماشا کردید. شبکه ما را پهن کنید به دیگران، به دوستان خودتان، تا که آنها نیز توانند در آینده در برنامه ما اشتراک داشته باشند. و امیدوار هستم که باز هفته دیگر ما و شما توانیم برنامه را آماده کنیم و با بعضی از سوالهای بهترین دانش خودمان را سنجیم. با شما اکمل منصورف بود و من با شما خیر و خوش میکنم تا با خوری های دیگر. خانه آباد و سربلند باشید و در پناه الله تعالی باشید و تا برنامه دیگر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.